हेलो फ्रेंड, आज आम ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी MA OD 15 गवेषणा पद्धतिर असाइनमेंट प्रश्नपत्र उत्तर देखा। चलते देखा। आज प्रथम प्रश्न उत्तर है विभाग क प्रथम प्रश्नर क सामाजिक गवेषणा निमंते क्यों पद्धति मान उपयोगी। उत्तर सामाजिक गवेषणार अध्ययन निमंते गुणात्मक और परिमाणात्मक पद्धति गवेषक निमंते एकांत उपयोगी, कारण यह पद्धतिद्वय माध्यम अध्ययन विषय वस्तु को सामायिक तथा विभिन्न अंशविशेष को विभिन्न उपाय विश्लेषण कर। प्रश्न नंबर ख क्षेत्र समस्यार दुईटी उदाहरण लेख। उत्तर एक अनुसंधान प्रकल्पर योजना करिवार प्रथम पदक्षेप होउची एक उपयुक्त समस्यार चिन्हट। एक उपयुक्त समस्यार पसंद होउची एक अनुसंधानकारी चिन्हट। एक अनुसंधानकारी सबुठारु कठिन कार्य विशेषतः जदि से जने शिक्षार्थी अनुसंधान व्यापक क्षेत्र में जनाशुना तथ्य एवं धारणा गुड़िक पुंखानुपुंख बुझिब। प्रश्न नंबर क चार्ट क्या कहुचे। उत्तर श्रेणी एक्स भूसमांतर एक्स अक्षर चार्ट होइथिबा तथ्य को चिन्हट करी वर्ग एक्स अक्षर उदाहरण तारीख व्यक्ति स्थान गोष्ठी इत्यादि अंतर्भुक्त। तेणु भेरिएबल वर्ग को स्पष्ट भाव में चिन्हट करी एवं एक उपयुक्त वर्ग अक्ष आख्या दि जाए, यह चार्ट कहुए। प्रश्न नंबर ख प्रश्नावली दुईटी उत्तम गुण लेख। प्रश्नावली दुईटी उत्तम गुण है फास्ट प्रश्नावली अन्य प्रणाली गुड़िक कम अर्थ विनिमय। सेकेंड प्रश्नावली यथाशीघ्र फलाफल प्रकाश करिबारे समर्थ होता है और गवेषणार सुविधारे पूर्ण हो पारि। प्रश्न नंबर गुणात्मक गवेषणा क्या कहे। उत्तर है एक गवेषणा जहाँ गुणात्मक प्रक्रिया उपर आधारित होता है। तार लक्ष्य है भिन्न भिन्न दृष्टिकोण एक सामाजिक समस्या को बुझा गुणात्मक गवेषणा कहुए। गुणात्मक गवेषणा एक प्राकृतिक परिस्थिति ही करें एवं यही समस्यार जटिल और संपूर्ण चित्र को गढ़िबारे दर्शाइबारे साहाय्य करे। विभाग ख दुई नंबर क प्रश्न नमूनार उत्तम लक्षण संपर्क सूचना दियो। उत्तर नमूना चयन सावधान सहकार करने आवश्यक होता है, अन्यथा यह अध्ययन वैज्ञानिक गुण को हराई बसी था। एणु गवेषणा नमूना आकार छोट बा बड़ हो प्रत्येक क्षेत्र में एक पक्षपात रही तो हेबा उचित। यही दृष्टि निर्वाचित बा बछाई नमूना गुड़िक निम्नलिखित गुण गुड़िकर आवश्यकता रही, यथा क नमूना होची जनसंख्या बा यूनिवर्स एक निर्वाचित एकक बा अंश। ख नमूना प्रतिनिधिमूलक हेबा उचित। ग नमूना पद्धति अधिक सठिक और निर्भर योग्य फलाफल प्रदान करते। घ नमूना कम टंका लोकबल समय आवश्यकता होता है। सामाजिक क्षेत्र माप और गवेषणा क्षेत्र में नमूना पद्धतिर व्यापक व्यवहार होता है। च नमूना द्वारा संपूर्ण अध्ययन संभव होता है। छ नमूनार आकार क्षुद्र होगा उचित किंतु अति क्षुद्र होगा उचित नुहे। जो नमूना पद्धतिर उपसंहार समूहर प्रतिनिधित्व करते। जो नमूना पद्धति परिचालनागत सुविधा होता है। प्रश्न नंबर ख साक्षात्कार की अपकारिता रही। उत्तर है साक्षात्कार अपकारिता रही सेगुड़िक है अर्थ समय बहुल पद्धति अटे। प्रश्नकारी संबंधी और तजनित काम्य समस्यार उत्कटित। धन्य पद्धति गुड़िक अन्य पद्धति गुड़िक तुलन सुविधा कम थाए। अन्य पद्धति ठारू संवेदनशील प्रस्तावर तथ्य संग्रह अपेक्षाकृत अनुपयुक्त विभिन्न अपकारिता सत्वे अन्य तथ्य संग्रह पद्धति भली किछि मात्रा रे प्रभावित होता है। दृष्टांत स्वरूप इच्छा मुताबक तथ्य अनुपयुक्त व्याख्या एपरी
ଅନ୍ୟ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ କିମ୍ବା ଅକ୍ଷମତା ପୂର୍ବକ ଭ୍ରମ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଚିହ୍ନଟ ସାକ୍ଷାତକାରୀ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର କ, ନନ୍ଦନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଗବେଷଣା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଉତ୍ତର ହେଲା, କୌଣସି ଏକ ସାହିତ୍ୟ କୃତିର ନନ୍ଦନତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଚାର, ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଗବେଷଣାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚେତନା ଦ୍ୱାରା ଆୟୁକ୍ତ ହୋଇ ଜଣେ ପାଠକ ସାହିତ୍ୟର ଉପଭୋଗ କରେ। ପାଠ୍ୟର ଯେଉଁ ଉପାଦାନଟି ପାଠକକୁ ଏ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନରେ ସହାୟକ ହେଲା, ତାର ପରିଚିହ୍ନ ଏ ଗବେଷଣାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଭାରତୀୟ କାବ୍ୟତତ୍ତ୍ୱର ରସ, ଧ୍ୱନି, ବକ୍ତୃତି, ରୀତିକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଧୁନିକ ଶୈଳୀ ବିଜ୍ଞାନ, ସଂରଚନାବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ଆଲୋଚନା, ବିଘଟନବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ସ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁ କରୁ ବେଳେ ବେଳେ ଏହା ପାଠକକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରି ପୁଣି ବେଳେ ବେଳେ ପାଠକ ବା ଗବେଷକ ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବିବାଦିତ କରେ। ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗବେଷଣା ସ୍ରଷ୍ଟାର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଭାଷାର ଓଜସ୍ୱିନୀପଣ ଓ ସମୀମତା, ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିଭାର ସମୁନ୍ନତି ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ କୌଣସି ଏକ ପାଠ୍ୟର ନିବିଡ଼ ପଠନରୁ ଆବିଷ୍କାର କରେ। ନୂତନ ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଗବେଷଣା ପଦ୍ଧତିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିପାରିବୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଘ, ସାମାଜିକ ଗବେଷଣା ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସୋପାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କର। ଉତ୍ତର, ପୂର୍ବ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ତଥ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଏବଂ ସାଧାରଣକରଣରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କୌଶଳ ଚୟନ କରିପାରିବେ। ଅନୁସନ୍ଧାନ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ କୌଶଳରେ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସମୀକ୍ଷା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଉପଯୁକ୍ତ ମନେହୁଏ। ଗବେଷଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଫଳପ୍ରଦ ଭାବରେ ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସୁ ଏବଂ ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକର ରଚିତ କ୍ରମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କ୍ରିୟା କିମ୍ବା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୁଏ। ଏହି ବିଭାଗରେ ଆମେ ଗବେଷଣା କରିବାର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶିଖିବା। ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବରଣୀକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଏହା ଗବେଷକଙ୍କୁ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଏହି ବିଭାଗ ଜଣେ ଗବେଷକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ନିଜର ନଜର ରଖିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରେ। ବିଭାଗ ଗ, ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3 କ, ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ର ସମସ୍ୟାର ଉପାଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର, ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସମସ୍ୟା ସାଧାରଣତଃ କିଛି ଅସୁବିଧାକୁ ବୁଝାଏ, ଯାହାକି ଜଣେ ଗବେଷକ ତତ୍ତ୍ୱଗତ କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାରିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏବଂ ସମାନ ସମାଧାନ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ କହିଥାଉ ଯେ ଯଦି ନିମ୍ନଲିଖିତ ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ହୁଏ, ତେବେ ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସମସ୍ୟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାଏ। କରେ ହେଲା, ସମସ୍ୟା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଗୋଷ୍ଠୀ କିମ୍ବା ସଂଗଠନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାକୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଦାୟୀ କରାଯାଇପାରେ। ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କିମ୍ବା ସଂଗଠନ ଯେପରି ହୋଇପାରେ, ଏକ ପରିବେଶ ଦଖଲ କରେ, ଯାହା ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭେରିଏବଲ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇପାରିବ। ଖ, ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଅତିକମରେ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭେରିଏବଲ୍ସ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ବିଷୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଗ, କାର୍ଯ୍ୟର ଅତିକ୍ରମରେ ଦୁଇଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଫଳ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ସହ ମେଳ ହେବା ଉଚିତ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅତିକମରେ ଗୋଟିଏ ଫଳାଫଳ ରହିବ ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା ଗବେଷକ ଚାହାନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଚାରୋଟି ଉପାଦାନ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ନିଜର ଆଗ୍ରହ ଥାଏ। ଏହି ଚାରୋଟି ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗବେଷକ ଯିଏ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି, ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରାୟୋଜକ ଯିଏ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଦେୟ ଦିଅନ୍ତି, ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଯିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଗ୍ରାହକ ଯିଏ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀଙ୍କ ଫଳାଫଳ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଗବେଷକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ହୋଇପାରେ ଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି, ଜ୍ଞାନର ଏକ ଫାଙ୍କା ପୂରଣ କରିବା, କେତେକ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଘଟଣାର ଶିକ୍ଷାଗତ କୌତୂହଳ, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ, ଏକ ଗତିଶୀଳତା ପରୀକ୍ଷା, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥିତି ଓ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବା, ଅର୍ଥ ପାଇବା, କିଛି ପୂର୍ବ ଗବେଷଣା ନକଲ ଇତ୍ୟାଦି। ଜଣେ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ
ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯାହା ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରସ୍ତାବ ସମସ୍ତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀଙ୍କର ଗ୍ରାହକ କିଏ। ଏହିପରି ଗ୍ରାହକ ନିଜେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଏକ ଶିଳ୍ପ କିମ୍ବା ଶିଳ୍ପ ଗୋଷ୍ଠୀ ଇତ୍ୟାଦି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ଧାରଣା କିମ୍ବା ଅନୁସନ୍ଧାନ ଉପରେ କିଛି ଅସଙ୍ଗତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରେ। ଏହିପରି ଅସଙ୍ଗତି ବାସ୍ତବ ବା ବାସ୍ତବ ପରି ଦେଖାଯାଏ କି ନାହିଁ ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହିଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ନୂତନ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ନୂତନ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକର ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ମାମଲା ଖୋଜିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ସମାନ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଏ ନିୟମର ଉନ୍ନତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖ, ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହର ଉତ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କର। ଉତ୍ତର ହେଲା ସାହିତ୍ୟ ଓ ଇତିହାସ ଆଦିର ଗବେଷଣାରେ ସହାୟକ ସାମଗ୍ରୀ ବା ତଥ୍ୟାବଳୀର ଦୁଇଟି ରୂପ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ, ଯଥା ମୌଳିକ ଓ ଅନୂଦିତ। ମୌଳିକ ତଥ୍ୟାବଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଗବେଷଣାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସଂଗ୍ରହ କରିନଥାନ୍ତି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଅନନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଆଗରୁ କେହି ବି ସଂଗ୍ରହ କରିନଥାନ୍ତି। ଏହି ତଥ୍ୟାବଳୀ କେବଳ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ଯିଏ ସେପରି ତଥ୍ୟାବଳୀ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିବ। ଅନୂଦିତ ତଥ୍ୟାବଳୀ ହେଉଛି ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗ ବା ଅନୁସନ୍ଧାନ ଦ୍ୱାରା ସଂଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରକାଶିତ ବା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶିତ ବା ଅପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜନଗଣନା ତଥ୍ୟାବଳୀ ବା ପପୁଲେସନ ସେନ୍ସସ୍ ଡାଟା, ଏହା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ତେଣୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ମୌଳିକ ତଥ୍ୟାବଳୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଏକା ତଥ୍ୟାବଳୀ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଗବେଷକ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅନୂଦିତ ତଥ୍ୟାବଳୀ ଅଟେ। ମୌଳିକ ବା ଅନୂଦିତ ତଥ୍ୟାବଳୀ ଗବେଷକ ସଂଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବା ଦରକାର। ସର୍ବୋପରି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଜଣେ ଗବେଷକ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ମୌଳିକ ତଥ୍ୟାବଳୀ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗବେଷକ ପାଇଁ ଅନୂଦିତ ତଥ୍ୟାବଳୀ ବୋଲି ଭାବେ ବିଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଅନୂଦିତ ତଥ୍ୟାବଳୀର ଉତ୍ସ: ପ୍ରକାଶିତ ଗ୍ରନ୍ଥ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା, ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜ, ସଂସ୍କରଣ ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ଆଦି ଏହାର ଉତ୍ସ ଅଟେ। ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକାଳୟ, ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥାର କ୍ୟାଟଲଗ ବା ପୁସ୍ତକ ସୂଚୀ, ପାଠାଗାରରୁ ଗବେଷଣା ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କିତ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାଶିତ ଗ୍ରନ୍ଥର ଏକ ସୂଚୀ ପ୍ରଥମେ ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ଅପ୍ରକାଶିତ ପୋଥି ଓ ପାଣ୍ଡୁଲିପି: ଅପ୍ରକାଶିତ ପୋଥି ବା ପାଣ୍ଡୁଲିପି ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଏକ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ଅଟେ। କିଛି ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନ ମୌଳିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଥାନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ କରାଯାଇନଥାଏ। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରାଚୀନ ମଠମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ପ୍ରାଚୀନ ପୋଥି ଓ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ରହିଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ଗବେଷକ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ପୋଥି ବା ଅପ୍ରକାଶିତ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ନିମିତ୍ତ ସେସବୁ ସ୍ଥାନ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଗରେ ହେଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉତ୍ସ: ଅନୂଦିତ ତଥ୍ୟାବଳୀମାନେ ଆଜିକା ଯୁଗରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଯାହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ଗବେଷକ ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ। ଏହି ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଯଥା www.google.com, yahoo.com, amazon.com ଇତ୍ୟାଦି। ବିଭିନ୍ନ ଅନଲାଇନ୍ ଜର୍ନାଲଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅନୂଦିତ ତଥ୍ୟର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଉତ୍ସ ଅଟେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ www.indianvest.com, www.censusindia.net, www.icar.org ଇତ୍ୟାଦି। ତଥ୍ୟର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ବିଷୟର ପ୍ରସଙ୍ଗ ସପକ୍ଷରେ ଥିବା ଉଚିତ। ତଥ୍ୟର ଉପଯୋଗିତା ବିଷୟ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେଉଥିବା ଉଚିତ। ତଥ୍ୟର ଉପଯୁକ୍ତତା ଇତ୍ୟାଦି ଉପଯୁକ୍ତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର କ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ବିବରଣୀ ଦିଅ। ଉତ୍ତର ହେଲା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍‌ରେ କିଛି ମୁଖ୍ୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରହିଥାଏ, ଯାହାକୁ ସର୍ଭର କୁହାଯାଏ। ସର୍ଭରଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସର୍ଭର ବା ମୁଖ୍ୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଡାଟା ସବୁ ସାଇତି ରଖାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସର୍ଭର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାମ ଏବଂ ଆଡ୍ରେସ୍ ରଖିଥାଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଲୁଛୁ, ସେ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ସର୍ଭର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରେ ଏବଂ ସର୍ଭରରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଆମେ
କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଦେଖାଇଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ଆମ କାମ କରିଥାଉ। ଗୁଗୁଲ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ସର୍ବବୃହତ୍ ଖୋଜତନ୍ତ୍ର। ଏହା ଖୋଜାତନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କାମ ମଧ୍ୟ କରେ। AOL ପରି ଖୋଜା ଯନ୍ତ୍ର ଏହାର ସଫ୍ଟୱେର୍ ଓ ତଥ୍ୟ ଆଧାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହା ୱେବର ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ଖୋଜା ଯନ୍ତ୍ର। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 22 କୋଟି ଲୋକ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆମେରିକାର କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ରାଜ୍ୟରେ ଗୁଗୁଲର ମୁଖ୍ୟ ଦପ୍ତର ଅଛି। ଗୁଗୁଲ ଡେଭଲପର୍ସ ପୂର୍ବରୁ ଗୁଗୁଲର ଏକ ୱେବସାଇଟ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ସଫ୍ଟୱେର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ସମସ୍ତ ସରଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଗୁଗୁଲର ସମସ୍ତ API ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଲା ଗୁଗୁଲ API। ଗୁଗୁଲ ଏହାର ଡେଭଲପରମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର API ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ନିଜର ୱେବ୍ ଡେଭଲପରମାନଙ୍କୁ ଏହି API ବ୍ୟବହାର କରି ଜଣେ ୱେବ୍ ଡେଭଲପର ବିଭିନ୍ନ ୱେବ୍ ସେବା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଗୁଗୁଲ ଡାଟା API। ଗୁଗୁଲ ଡାଟା API ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଗୁଗୁଲର ବିଭିନ୍ନ ସେବାଗୁଡ଼ିକରୁ ଡାଟା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଜାକ୍ସ API। ଗୁଗୁଲର ଆଜାକ୍ସ API ଡେଭଲପର ମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ୱେବସାଇଟ୍ ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଡେଭଲପର ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଅତି ସହଜରେ ସର୍ଚ୍ଚ ବକ୍ସ, ୱେବ୍ ପେଜ୍ ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି କରିପାରିବ। ଅଡ୍ସ API। ଗୁଗୁଲ ଅଡ୍ସ API ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୁଗୁଲ ଆଡ୍ସେନ୍ସ ଏବଂ ଆଡୱାର୍ଡସ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଗୁଗୁଲରେ ନିଜର ଆଡ୍ସ ଦେଖାଇବାରେ ଏବଂ ନିଜ ଆଡ୍ସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ଏହା ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବ୍ରାଉଜର 1990 ମସିହାଠାରୁ ଟିମ୍ ଲିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଟିମ୍ ବର୍ନର୍ସ-ଲି ହେଉଛନ୍ତି ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱାଇଡ୍ ୱେବ୍ କନ୍ସୋର୍ଟିୟମ୍। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ୱେବ୍ ଓ ଏହାର ଅନ୍ୟ ସାଧନଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାମ କରିଥାଏ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱାଇଡ୍ ୱେବ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବ୍ରାଉଜରଟିକୁ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱାଇଡ୍ ୱେବ୍ ଭାବରେ ଜଣାଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାକୁ ନେକ୍ସସ୍ ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଜନସାଧାରଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରଥମ ବ୍ରାଉଜର ଯେଉଁଥିରେ GUIର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା, ତାହା ହେଉଛି ଏୟାରୱାଇଡ୍। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଘ। ଫର୍ମାଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ପଦ୍ଧତି ଉପସ୍ଥାପନ କର। ଉତ୍ତର ହେଲା ଟେକ୍ସଟ ଆଉଟପୁଟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବା ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭିଆରରେ ପିଭଟ ଟେବୁଲ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। ରୂପାନ୍ତରିତ ପାଇଭଟ ଟେବୁଲ ଆଉଟପୁଟ ପାଇଁ ଡିଫଲ୍ଟ ସେଟିଂ ସମୂହ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଟେବୁଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତମ୍ଭ ଲେବଲର ମୋଟେଇରେ ସେଟ୍ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଲେବଲଗୁଡ଼ିକ ଏକାଧିକ ଧାଡ଼ିରେ ଗୁଡ଼ାଯାଇ ନାହିଁ। ଟ୍ୟାବ୍ ବଦଳରେ ଆଲାଇନ୍ଡ ସ୍ପେସ୍ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ। SPSS ମାର୍କର ସେଟ୍ରୁ ବାକ୍ସ ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକ ଧାଡ଼ି ଏବଂ ସ୍ତମ୍ଭ ବିଚ୍ଛିନ୍ନକାରୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଯଦି ବାକ୍ସ ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ଭୂଲମ୍ବ ରେଖା ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକ ଓ ସ୍ତମ୍ଭ ବିଚ୍ଛିନ୍ନକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଏବଂ ଡ୍ୟାସ୍ ଧାଡ଼ି ପୃଥକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଆପଣ ଏକ ପଦ୍ଧତି ଚଲାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଅପସନ୍ ଡାୟଲଗ୍ ବକ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରି ଟେବୁଲ ଆଉଟପୁଟର ଫର୍ମାଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏକ ପଦ୍ଧତି ଚଲାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମେନୁ ବାରରେ ଏଡିଟ୍ ଅପସନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଚୟନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ଅପସନ୍ ଡାୟଲଗ୍ ବକ୍ସ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖାଯାଏ। ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭିଆର ବଟନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଟେବୁଲଗୁଡ଼ିକର ମୋଟେଇ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଆପଣ ଲମ୍ବା ଲେବୁଲ ଧାରଣ କରିଥିବା ସ୍ତମ୍ଭର ମୋଟେଇକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଉଚିତ। ସ୍ତମ୍ଭ ମୋଟେଇ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସର୍ବାଧିକ ବଟନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଅପସନ୍ ଡାୟଲଗ୍ ବକ୍ସରେ ଏରିଆ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଅକ୍ଷର ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଏକ ସ୍ତମ୍ଭର ପ୍ରସ୍ଥକୁ ଫିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଡ଼ାଯାଇଥାଏ। ଧାଡ଼ି ଏବଂ ସ୍ତମ୍ଭ ସୀମା ପାଇଁ
ଆପଣ ଡିଫଲ୍ଟ ବାକ୍ସ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଧାଡ଼ି ଏବଂ ସ୍ତମ୍ଭ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଡିଫଲ୍ଟ ବାକ୍ସ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଧାଡ଼ି ଏବଂ ସ୍ତମ୍ଭ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କୌଣସି ଅକ୍ଷର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ସେଲ୍ ବିଚ୍ଛିନ୍ନକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପିଚ୍ ଫଣ୍ଟରେ ସ୍ପେସ୍ ପୃଥକ ଆଉଟପୁଟ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଭିଆର୍ରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆଉଟପୁଟ୍କୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ପ୍ରଯୋଗରୁ କପି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେପରିକି MS ୱାର୍ଡ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସ୍ତମ୍ଭ ବିଚ୍ଛିନ୍ନକାରୀ ପାଇଁ ଟ୍ୟାବ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ଡାୟଲଗ୍ ବକ୍ସରେ ପୃଥକ ସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଉଷାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଟ୍ୟାବ୍ ବଟନ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଚୟନ ସହିତ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଫଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ MS ୱାର୍ଡରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆଉଟପୁଟ୍ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆଲାଇନ୍ କରିବାକୁ ଟ୍ୟାବ୍ ସେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଫଣ୍ଟ ତଳେ ତାଲିକା ବାକ୍ସରେ ଫଣ୍ଟ ପ୍ରକାର ଏବଂ ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାଲିକା ବାକ୍ସରେ ଆକାର ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଆଉଟପୁଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ କିମ୍ବା ସେଭ୍ କରିବାକୁ SPSSରେ ପୂର୍ବ ୟୁନିଟ୍ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଷ୍ଟେପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ବିଭାଗ ଘ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4 କ ଗବେଷଣାର ରୂପାୟନର ପ୍ରକାରଭେଦ ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର ହେଲା ଗବେଷଣା ବିଷୟରେ ପ୍ରକୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍କଳ୍ପନାର ବିଭିନ୍ନତା କାରଣରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଗବେଷଣା ରୂପାୟନ ସ୍ୱରୂପ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଗବେଷଣା ନକ୍ସା ବା ରୂପାୟନ ଉପରେ ଗବେଷଣାର ଫଳ ଓ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ନିର୍ଭର କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗବେଷଣା ରୂପାୟନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗବେଷଣା ରୂପାୟନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପକଳ୍ପନା ପରୀକ୍ଷା କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସାମୟିକ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗବେଷଣା ରୂପାୟନ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସଠିକ୍ ଗବେଷଣା ରୂପାୟନ ନଥାଏ, ବରଂ ଏକାଧିକ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗବେଷଣା ରୂପାୟନ ନିଜସ୍ୱ ଉପକାରିତା, ଅପକାରିତା ଏବଂ ଅର୍ଥ ସମୟ ଗବେଷକ ସୀମିତତା ରହିଥାଏ। ଗବେଷଣା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭିତ୍ତିରେ ଗବେଷଣା ରୂପାୟନକୁ 4 ପ୍ରକାରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ, ଯଥା 1 ହେଲା ଅନ୍ୱେଷଣାତ୍ମକ ବା ନିରୂପଣାତ୍ମକ ଗବେଷଣା ରୂପାୟନ। ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସୈଦ୍ଧାନ୍ତିକ ତଥା ବ୍ୟବହାରିକ ପକ୍ଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଥାଏ, ତେବେ ଗବେଷକ କୌଣସି ବିଶେଷ ସାମୟିକ ଘଟଣା ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କାରଣରୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗବେଷଣା ରୂପାୟନର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣାତ୍ମକ ଗବେଷଣା ଡିଜାଇନ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସଂଗୃହୀତ ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିରେ ଗବେଷକ ପୁନଶ୍ଚ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ବଳିଷ୍ଠ ଉପକଳ୍ପନା ଗଠନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରେ। 2 ହେଲା ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଗବେଷଣା ରୂପାୟନ। ଗବେଷଣା ରୂପାୟନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟରୁ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଗବେଷଣା ରୂପାୟନ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରୂପାୟନ ଭାବେ ପରିଚିତ। ଏହି ପ୍ରକାରର ଗବେଷଣା ରୂପାୟନ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେକ ଘଟଣା, ପରିସ୍ଥିତି, ଲୋକ, ସମୂହ ବା ସମୁଦାୟ କିମ୍ବା କେତେକ ରୂପର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଅଧ୍ୟୟନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୋଟିଏ ସମୁଦାୟର ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତି, ଶିକ୍ଷାମାନ ବା ଲିଙ୍ଗ ହାର ଆଦିର ଅଧ୍ୟୟନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ମୌଳିକତଃ ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ ସନ୍ଧାନକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକି ଏକ ଘଟଣା ବା ରୂପର କେତେକ ଦିଗର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଏବଂ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ପରିଣାମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥାଏ। ଏହା ସାଧାରଣ ସଂଖ୍ୟାଗତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଯଥା ଶିକ୍ଷା, ବୟସ ଓ ଜାତି ଆଦି ଭିତ୍ତିରେ ଏକ ସମୁଦାୟର ଜନସଂଖ୍ୟାର ବଣ୍ଟନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏହି ପ୍ରକାର ରୂପାୟନ ବ୍ୟବହୃତ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ମୁଖ୍ୟତଃ ସାହିତ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବା ତୁଳନୀୟ। 3 ନିଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବା ନିରୂପଣକାରୀ ଗବେଷଣା ରୂପାୟନ। ଉତ୍ତର ହେଲା ଗବେଷଣା ରୂପାୟନର ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ନିଦାନାତ୍ମକ ଗବେଷଣା ରୂପାୟନ। କେତେକଙ୍କ ମତରେ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଓ ନିଦାନାତ୍ମକ ଗବେଷଣା ରୂପାୟନ ଏକତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଏ, କାରଣ ଗବେଷଣା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଣ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ନିଦାନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରାକ୍କଳ୍ପନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରରୋଚିତ ବା ପ୍ରଭାବିତ। ଏ ପ୍ରକାର ଅଧ୍ୟୟନ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ବସ୍ତୁର ପରୀକ୍ଷା ବା ବିଶ୍ଳେଷଣ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଗବେଷକ କ'ଣ ପରିଣାମ କରିବ, କି କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରିବ ଏବଂ ଏହା ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବ କି ନାହିଁ, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଏହି ପ୍ରକାର ଅଧ୍ୟୟନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ହାସଲ। ତେଣୁ
ଅଧ୍ୟୟନ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଓ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ନିଦାନାତ୍ମକ ଗବେଷଣା ରୂପାୟନ ଉଭୟ ଘଟଣା ଏବଂ ସମାଧାନ ବା ଚିକିତ୍ସା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ବା ପ୍ରଯୋଗ ସିଦ୍ଧ ଗବେଷଣା ରୂପାୟନ। ଗବେଷଣା ରୂପାୟନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟରୁ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ରୂପାୟନ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକାର ଅଟେ। ପ୍ରଯୋଗ ସିଦ୍ଧ ପଦ୍ଧତିର କେନ୍ଦ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାର ମାନବିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସ୍ଥିର କରିବା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟାର ବାସ୍ତବତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସହଜ ଓ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ରୂପାୟନର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କୀର୍ତ୍ତି କମ୍ପଟେଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇଥାଏ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଉପକଳ୍ପନାର ପରୀକ୍ଷା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ପରୀକ୍ଷଣ କେତେକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ख ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟରେ SPSS ପ୍ରଣାଳୀ କିପରି ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ? SPSSରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଚଳାନ୍ତି, ଫଳାଫଳଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶକ ନାମକ ଏକ ୱିଣ୍ଡୋରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ। ଏହି ଫଳାଫଳଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ସହଜରେ ଏକ ବୃତ୍ତିଗତ ଦିଶୁଥିବା ରିପୋର୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। SPSSର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗଣନ ଏବଂ ଫର୍ମାଟିଂ କ୍ଷମତା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଉଚ୍ଚ ବିଶେଷଜ୍ଞ ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଡିଜାଇନ୍ କରିବାକୁ ଦେଇଥାଏ, ଯେପରିକି କ୍ରସ୍ ଟେବୁଲେସନ୍, ଫଣ୍ଟ, ରଙ୍ଗ ଶୈଳୀ, ସ୍ତମ୍ଭ ଆକାର, ଧାଡ଼ି ଆକାର ଏବଂ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଆପଣ ଫର୍ମାଟିଂ ଉପକରଣରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରିସେଟ୍ ଫର୍ମାଟିଂର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂତନ ରିପୋର୍ଟର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୂର କରିପାରିବ। ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ରିପୋର୍ଟରେ SPSS ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଟେବୁଲ ଏବଂ ଚାର୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି MS ୱାର୍ଡ଼ର କପି ଏବଂ ପେଷ୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି SPSS ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଟେବୁଲ ଏବଂ ଚାର୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ SPSS ଆଉଟପୁଟ୍ ୱିଣ୍ଡୋରୁ କପି କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ନୂତନ ଟେବୁଲ ଏବଂ ଚାର୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ନକରି ୱାର୍ଡ଼ ୱିଣ୍ଡୋରେ ଲେପନ ପେଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ। SPSSର ଏକ ଉପଲବ୍ଧ ଅନେକ ଚାର୍ଟ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ସାଧାରଣ ଚାର୍ଟରେ ଆସେ: କ ମାନକ ଚାର୍ଟ ଏବଂ ଖ ପାରସ୍ପରିକ ଚାର୍ଟ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଚାର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରାଫ, ମେନୁ ବାର କିମ୍ବା ପରିସଂଖ୍ୟାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ଚାର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାଫ, ମେନୁ ବାରର ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ସବ୍ ମେନୁ ଏବଂ ପ୍ୟୁଟ୍ ଟେବୁଲରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଚାର୍ଟଗୁଡ଼ିକରୁ ସୃଷ୍ଟି। ତଥାପି ଆମେ କେବଳ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଚାର୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଏଡିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ୟୁନିଟ୍କୁ ସୀମିତ କରିବୁ। ଚାର୍ଟ ଆଉଟପୁଟ୍ ଏଡିଟ୍ କରିବା ଗ୍ରାଫ ସୃଷ୍ଟି ଉପରେ ମୌଳିକ SPSS ପ୍ରଣାଳୀର ଚାର୍ଟ ବିଷୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ପରିମାଣର ସୂଚନା ଉତ୍ପାଦନ କରେ। ଚାର୍ଟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆପଣ ଏକ ଆଖ୍ୟା କିମ୍ବା ସଂଖ୍ୟା କିମ୍ବା ଶତକଡ଼ା ପାଇବ ନାହିଁ ପାଇଁ ଚାର୍ଟ କିମ୍ବା ସରଳ ଦଣ୍ଡକୁ ପରିଭାଷିତ କରିବାର ଚାର୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡାୟଲଗ୍ ବକ୍ସ। ତଥାପି SPSSରେ ଗ୍ରାଫକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବିକଳ୍ପ ଉପଲବ୍ଧ। SPSS ଚାର୍ଟ ଏଡିଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଏହା କରିପାରିବେ। ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଏବଂ ଆଲେଖିକ ପ୍ରଣାଳୀରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ସମସ୍ତ ଆଉଟପୁଟ୍ SPSS ଭ୍ୟୁର ୱିଣ୍ଡୋରେ ଦେଖାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସମାନ ଅଧିବେଶନରେ ଏକ ନୂତନ ପଦ୍ଧତି ଚଲାନ୍ତି, ପୂର୍ବ ପଦ୍ଧତିର ଆଉଟପୁଟ୍ ଶେଷରେ ଆଉଟପୁଟ୍ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆଉଟପୁଟ୍ ଟିଆର ୱିଣ୍ଡୋ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ପଦ୍ଧତି ଚଲାଯାଏ, ଏକ ନୂତନ ଆଉଟପୁଟ୍ ଡିଆ ୱିଣ୍ଡୋ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଡାଟା ମାପର ଯେକୌଣସି ସ୍ତର ବ୍ୟବହାର କରି ପାଇଁ ଚାର୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ। ବାର ଚାର୍ଟଗୁଡ଼ିକର ନାମକରଣ ଅର୍ଡିନାଲ କିମ୍ବା ବ୍ୟବଧାନ ଅନୁପାତ ଡାଟା ବ୍ୟବହାର କରି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ। ବ୍ୟବଧାନ ବା ଅନୁପାତ ଡାଟା ବ୍ୟବହାର କରି ୱିଣ୍ଡୋ ଗ୍ରାଫ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବ୍ୟବଧାନ ବା ଅନୁପାତ ତଥ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ବହୁଭୁଜ ଚାର୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।